بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے پاس منگوا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ حکومت لے لو یا دولت لے لو یا علم لے لو، تو انہوں نے کہا مالک ہمیں علم دے دے، تو اللہ نے دولت اور حکومت اس کے صدقے میں عطا کر دی۔ تو سب سے بڑی دولت علم ہے۔ علم عطا ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور آپ نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اور کہا کہ کائنات کی ایسی کوئی شے نہیں جو ہمیں ہمارے رب نے عطا نہ کی ہو۔ دولت، شہرت، تخت و تاج، حکومت، جائیداد، اللہ نے ہر شے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر ان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر! جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک طرف جن ہوتے تھے، ایک طرف انسان ہوتے تھے، اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بہت شان و شوکت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے اور فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت عذاب دوں گا، یا اس کو میں ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لے آئے۔ آپ ہدہد سے بہت پیار کرتے تھے، وہ آپ کا لاڈلا پرندہ تھا۔ جب آپ نے اسے نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو ایک خبر سنائی اور کہا کہ میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھی ہے، اور اسے ملکیت اور اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، سونے چاندی کے قیمتی دھاتوں سے بنا ہے، اور 7 منزلیں ہیں اس کی، اور قیمتی موتی اس پر لگے ہیں، اور جب وہ اپنا دربار لگاتی ہے تو اس پر بیٹھتی ہے، اور اس کے پاس ہر شے موجود ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو پوجتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، اور شیطان نے ان کو راہ توحید سے روک دیا ہے، اور وہ ہدایت نہیں پا رہے، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو رہے۔ اور بھی باتیں ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ اور آپ نے ایک خط دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور ان کی طرف اس خط کو ڈال دو، اور پھر وہاں سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس بات پر رجوع کرتے ہیں۔ اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر کی اور ہدہد کو دیا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کو دیا جو اپنے تخت پر بیٹھی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، نبی بھی تھے۔ تو خط پڑھ کر ملکہ بلقیس کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہ میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لیے بہتری کی ضمانت بن گیا، اور اس نے کہا کہ میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اس میں لکھا تھا کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ 12,000 سردار تھے ان کے پاس، فوجیں تھیں۔ کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، شاید وہ قبول کر لیں اور جنگ کے ہونے والے نقصان سے بچ جائیں ہم۔ پھر ملکہ کا قاصد سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ لے کر گیا
और वो तोहफ़ा सोने की ईंट थी। उस ईंट को कीमती कपड़ों में लपेटकर, बेहतरीन गिलाफ में लपेटकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश करने के लिए कासिद चल पड़ा। अल्लाह के नबी ने नूर नबूवत से जब देखा कि कासिद आ रहे हैं और क्या ला रहे हैं, तो जिनों को कहा हाजिर हो जाओ। तो जिन हाजिर हो गए। तो कहा कि 1000 सोने की ईंटें मेरे तख्त के आगे फ़र्श पर बिछा दो, और ईंटें बिछा दी गईं। फिर जब वो कासिद आए और उन्होंने ये सब देखा तो अपना गिफ्ट देते हुए शर्म महसूस करने लगे कि हम जो तोहफ़े में ईंट लाए हैं उस जैसी तो यहाँ कदमों में पड़ी हुई हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस कासिद से कहा कि वहाँ सूरज की पूजा की जा रही है और तुम हमें नजराने देकर चुप कराना चाहते हो। और भी बातें उस कासिद से की और कहा कि जाओ, उनको जाके बताओ कि हम ऐसा लश्कर लेकर आ रहे हैं जो तुम्हें शहरों से निकाल देगा, तैयार हो जाओ। जब कासिद ने जाकर पैगाम दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की कहानी सुनाई, फिर लड़ाई की हिम्मत किस में होती। फिर मलिका बिल्किस ने कहा कि अब मैं ख़ुद जाती हूँ, और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने के लिए मुल्क सबा से चल पड़ी। जब मलिका बिल्किस दरबार से थोड़े फासले पर थी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि मेरे दरबारियों, बिल्किस करीब आ गई है। दरबारियों में इंसान भी बैठे थे, जिन भी बैठे थे और परिंदे भी थे। तो आपने फरमाया कि बिल्किस को जिस तख्त पर नाज है, क्या तुम में से कोई है जो उसके आने से पहले उस तख्त को उठा लाए। तो एक जिन उठा और बोला, हुजूर मैं लाता हूँ। आपने कहा कि कब तक लाओगे। तो जिन बोला कि आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। मजलिस सुबह शुरू होती थी और दोपहर में ख़त्म हो जाती थी। तो जिन ने कहा कि आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। जबकि मलिका बिल्किस और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच का रास्ता इतना तवील था कि 1 महीना जाते हुए लगता था और 1 महीना वापसी में लगता था। फिर भी जिन बोला कि आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। फिर वो शख्स उठा जिसके सीने में ज़बूर का इल्म था, बोला, हुजूर मैं ले आता हूँ। आपने फरमाया कब तक लाओगे। तो जानते हैं उसने क्या कहा। वो शख्स बोला कि हुजूर आप पलक बाद में झपकेंगे, तख्त यहाँ पहले पड़ा होगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आग झपकी नहीं थी, तख्त सामने पड़ा हुआ था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेसाख्ता पुकार उठे कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है जिसने मेरे उम्मती को ये ताकत दी, और फरमाया कि जो शुक्र करता है वो अपने लिए ही शुक्र करता है। फिर आपने फरमाया कि इस तख्त का हुलिया बदल दो, हम देखना चाहते हैं कि बिल्किस इसे देखकर पहचानती है या नहीं। तख्त का हुलिया बदल दिया गया। फिर जब मलिका बिल्किस पहुंची तो कहा कि आपका भी ऐसा कोई तख्त है। तख्त की तरफ इशारा करके मलिका बिल्किस ने कहा। तो आपने फरमाया कि ये वही तो है, अल्लाहु अकबर। तो मलिका बिल्किस ने कहा कि हुजूर आप तख्त का हुलिया बदल बदल कर ना दिखाएं, हम पहले ही मान गए हैं, हम आपके फरमाबरदार होकर आए हैं, हम आपके फरमाबरदार बनकर आए हैं। मलिका बिल्किस को कहा गया कि अब आप हमारे महल में आ जाओ। और अंदर महल में शीशे का ऐसा फ़र्श बनाया गया था जिसके अंदर पानी था और मछलियाँ तैर रही थीं। बहुत खूबसूरत फ़र्श था, शीशा महसूस ही नहीं होता था। जब मलिका बिल्किस अंदर आने लगी तो उसने अपना कपड़ा पिंडलियों के ऊपर कर लिया। उसे लगा कि यहाँ तो पानी बह रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गहरे पानी का तालाब नहीं है, ये तो शीशों से जुड़े हुए महल का सहन है। तो वो कहने लगी कि ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर बड़ा ही जुल्म किया, और आज मैं इस मजमे को गवाह बना के, तेरे पैगंबर को गवाह बना के इस महल में ऐलान करती हूँ कि वह असलम तो माँ सुलेमान बिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब पर, तमाम जहानों के रब पर ईमान लाती हूँ। और मलिका बिल्किस ईमान की दौलत से मालामाल हो गईं। तो देखा आपने कि अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस शानो अज़मत से नवाजा था। तो सोचिए कि तमाम नबियों के इमाम, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह हम सब को शुक्र अदा करने वाला बनाए और हिदायत के नूर से हमारे दिलों को जगमगा दे, आमीन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।